خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی واحد عدم اعتماد، اس کا بیانیہ جو تھا وہ بنیادی طور پر مہنگائی مخالف بیانیہ تھا۔ وہ بیانیہ بتاتا تھا کہ عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب اس کے پاس مزید سکت یا استطاعت آگے بڑھنے کی، اپنی زندگی کو، اپنے خاندان قبیلے کو پالنے پوسنے کی باقی نہیں ہے۔ اور پھر اس بیانیہ کی بنیاد پر تاریخ میں لکھا جائے گا اور پوری قوم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف کامیاب ہوتی ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بنی گالہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، یعنی ابا جان وزیر اعظم ہیں، اور پتر صاحب یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ لیکن تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ ہم جس شہباز سپیڈ کو جانتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ جب شہباز شریف کسی بھی ڈومین میں حکومت میں آتا ہے تو ذمہ داران کام کرنے لگتے ہیں، شہباز سپیڈ نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر دندناتا نظر آ رہا ہے۔ آج ٹیم لاہور پوچھتا ہے نے لاہور کے مختلف علاقوں کا رخ کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لاہوریے کیا دیکھتے ہیں، کیا جانتے ہیں۔ دو چیزیں سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات کہ عدم اعتماد لانے کی بنیادی وجوہات اور موجودہ صورتحال، تقابلی جائزہ، اور دوسری جانب کہ کیا حکومت کو فوری انتخابات کی طرف بڑھ جانا چاہیے یا ابھی انتظار کرنا چاہیے اور جوں توں نظام کو چلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہیں عوام کی کہانی، عوام کی زبانی۔ اندرون لاہور کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے رہائشیوں کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ اس کو آپ کو پاکستان میں یہ انداز کہیں اور نہیں ملے گا اور I must appreciate۔ اب آگے بات کو لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں۔ آپ کا علاقہ حمزہ کا علاقہ مانا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ شاید خاقان عباسی کو جب جتوانا تھا تو نون لیگ یہاں لے کر آئی۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ بالکل الحمدللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہاں جی، تو بیٹا وزیر اعلیٰ، بالکل موجنی لگ اور گئی۔ نہیں موجودی کام کرنے والے نا یہ لوگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حلقہ میاں شہباز شریف صاحب کا تھا سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اسی حلقے سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ پھر بیٹے کا ہو گیا؟ نہیں، اس کے بعد خاقان عباسی صاحب کو مری سے لا کے یہاں الیکشن لڑوایا۔ یہاں پہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے گا، یہ گاڑا مسلم لیگ نون کا، جو بھی نون لیگ جس کو ٹکٹ دے گی آپ کو ٹکٹ دے گی، آپ ایم پی ایم این اے بن جائیں گے۔ یہ وہ حلقہ ہے، بات کر رہا ہوں نا، ایک جینوئن بات کر رہا ہوں، اور آپ بھی ایم پی ایم این اے بن جائیں گے، کوئی عام سا بندہ بھی کھڑا کر، کیونکہ یہ ووٹ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جی یہ جو عدم اعتماد آئی، جی جی عمران خان صاحب کو واپس بنی گالہ بھیج دیا، جی جی، یہ کس بنیاد پر آئی تھی؟ کیا بیانیہ تھا؟ ہاں بیانیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان جھوٹا آدمی ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو بیانیہ تھا ہی نہیں، یہ تو ہماری فرمائش ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بیانیہ تو تھا مہنگائی کا پہلے دن دیکھیں ساری مہنگائی ان کے دور میں آئی ایم ایف سے، بلکہ انہوں نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف تو ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس تھے۔ نہیں وہ تو بعد میں بات ہے نا، نہیں، میں موجودہ 18 میں جب ہم گئے تھے ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لے کر گئے تھے، لیکن سر اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا سسٹم چل رہا تھا ہمارے لوگ بڑے خوش تھے، اس کے باوجود یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں اشیاء جو بھی تھی بہت سستی مل رہی تھی۔ یہ کس زمانے کی 50-100 سال پہلے کی بات کریں؟ میں پچھلے ٹنیور کی بات کر رہا ہوں، جب یہاں پہ مجھے تو یاد ہے 2018 کیا الیکشن ہی اس بات پر لڑا تھا عمران خان صاحب نے کہ ملک کے پلے ککھ نہیں رہا اور مہنگائی بے پناہ ہے۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی تو تھی لیکن اتنی تھی اب ہو گیا۔ کبھی آپ نے میری بات سنیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ میاں حمزہ شہباز شریف مرغیوں کا ریٹ نکالتے ہیں، اچھا آج تو میاں حمزہ شہباز صاحب نہیں ہے، 500 کے کلو مل رہی ہے۔ نہیں وزیر اعلیٰ ہے یار، نہیں آج کی بات نہیں کر رہا میں، وہ بات کر رہا ہوں جب یہ لوگ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی 500 روپے کی ملی ہے۔ الزامات ہوتے ہیں، کوئی الزامات نہیں ہے سر، یہ جینوئن بات ہے، یہ عوام کھڑی ہیں سے۔ میں کہہ رہا ہوں الزام ہے کہ حمزہ نہیں ریٹ نکالتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، لوگ کہتے تھے تو الزام لگا۔ بات یہ ہے کہ آج بھی آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ کبھی 20 روپے کا انڈا لیا تھا آپ نے؟ مجھے ایک بات بتائیں، چلیں اگر
साबिक वजीर आजम को घर भेजा था महंगाई के बयानिए जी, पर, जी। तो बिजली तो महंगी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल थी। ठीक है क्यों हुई सर, ये सारे मुआहदे इन लोगों ने किए हुए हैं ना, ये क्या मतलब? बिजली के मुआहदे भी इन लोगों ने ही किए हैं। वो कहते हैं ये- नून लीग ने किए नहीं, थे, नून लीग कहती है उन्होंने किए पहली थे, बात तो गरीब ये का की पहली कसूर है। गल मैं पंजाबी में बात कर लेता हूँ। पहली गल तो ये कि ए सारे इन्हां दे कीए धरे ने। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਖਸ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ की रियासत कितने है पहले ये दसो। हाँ। नंबर एक, नंबर हम दो, तो मदीने वाले की जूती के बराबर भी तौबा नहीं नाउज़ है। बिल्लाह, आपने देखा जो उन्होंने वहाँ पे कैसी किया बात हजूर करते पाक के हैं? रोजे पे जो किया इन छोड़ लोगों दो ने, उस बात को, वो बात इस काबिल हाँ, नहीं ये है देख लेना, जिसको ये discuss लोग इस काबिल किया नहीं जाए। अब मुझे है। ये बताएं जी, जी। कि हमजा को और शहबाज साहब को, शहबाज शरीफ का जब नाम आता है तो जहन में ख्याल आता है कि बेहतरीन बंदा एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें कोई शक ऐसा नहीं है, कोई नहीं no है, doubt। लेकिन मामलात काबू नहीं जी, आ जी। रहे, वो कोई इस तरह- पैगाम दे दें। हाँ, ये बात है कि ये मखलूत हुकूमत है, अभी तक जो सिस्टम चल रहा है ना, ये देखें आप, तो मखलूत हुकूमत ली क्यों थी अगर इसमें काम नहीं कर सकते इसको थे? भगाना था, इसको ये तो पाकिस्तान भेज जाता, ये सिर्फ पाकिस्तान भेज देना था। और अगर ये रहता और 4 माह रहता तो ये खत्म हो गया था सारा कुछ। आपके अच्छा। आपको देख लेना, आपके सामने जो चीजें चल रही हैं, हाँ। आपकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, आपके अभी इलेक्शन अगर आ जाता है, आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को इलेक्शन की तरफ चले जाना जाना चाहिए बिल्कुल, तो क्यों और नहीं जाते? टाइम पे होगा। क्यों जो नहीं जाते? मेरी बात, इनके पास जो टाइम पीरियड देखिए, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 6 माह से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आप तैयारी तो करें, हमारी तैयारी है अल्लाह की मेहरबानी से, आपने जो तरमीम करनी थी वो करें, करेंगे इंशाल्लाह होंगी, जरूर होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट नहीं डालने नहीं देना डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पहले कहाँ थे ये लोग, ये क्या ओवरसीज मतलब? वो पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, ओवरसीज क्यों नहीं डालना मैं बता रहा हूँ, नहीं डालना चाहिए। हमारे ओवरसीज भाई के पाकिस्तानी जो है ना, ये सारी इनकी लॉबी है, ये इन लोगों सर, आपकी मेरी लॉबी बात से बड़ी सुने, लॉबी है? मेरी बात सुने, नहीं हमारी कोई लॉबी नहीं है। क्या मतलब? हमारी किस चीज की लॉबी आप कह रहे हैं, मुझे आपका बताएं। इस हल्के से आपने खुद बताया क्या? है कि आके जड़ा आ जाएगा जीतेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो लॉबी है तो नहीं जीतेगा सिर्फ ये ना लाहौर भाई। की बात, इस यहाँ हल्के पे की सब बात ना कुछ करें, होता है। इस हल्के की पे बात, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी वो मुसलमान कहते है। नहीं होना चाहिए, नहीं, ये वो गलत, पाकिस्तानी है। वो गलत कह रहे हैं, ये गलत है। ये पाकिस्तानी के लिहाज से मुसलमान पाकिस्तानी है ना, उसका भी जिसके वीजा पास यहीं से लगा। पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है उसके हाँ, पास हक होना चाहिए। वही बात कर रहा हूँ कि इनका वीजा शनाख्ती कार्ड पे बेस पे ही लगता है ना, फिर ठीक इनको है, वोट डालने का अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट नहीं पान देने चाहिए। नहीं, हक है उनका, डालना चाहिए उनको वोट। ये तो गलत बात है कि खान नहीं साहब को डालना घर चाहिए। भेजा था महंगाई मुकाओ प्रोग्राम पे, जी, जी। तो महंगाई से बढ़ी जा रही, कितने जाइए, महंगाई, अभी आप उनको टाइम तो दे ना, कितना टाइम चाहिए? कम से कम मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। उन्हें 4-6 महीने का टाइम दे, ठीक है, फिर वो देखे कि उनसे कंट्रोल होती है कि नहीं होती। किस किस चीज की देखे, कीमत नीचे आ नहीं, जाए तो आप खुश हो जाएंगे? मियाँ साहब निकले थे तो मियाँ साहब ने कहा था मुझे क्यों निकाला। हाँ। अब खान साहब कह रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब नहीं, नहीं आपको- नहीं नहीं, वो तो वजह बता रहे, मियाँ साहब ने सवाल किया था कि मुझे क्यों निकाला, जी। खान साहब तो वजह दस रहे ने मैनू तां कढ़िया। वो भी होते हैं, कह रहे थे कि जी मुझे बहुत तकलीफ हुई है, अदालतों ने फैसला किया रात नहीं के नहीं 12 नहीं, बजे। नहीं, वो क्लियर कहते हैं कि भाई मुझे इसलिए निकाला कि बाहर से हुक्म आया था। अब इसको उल्टा कर दे वो कह रहे हैं हाँ। कि हुक्म आया, आज तक किसी ने साबित करके दिखाया है तो कि हुक्म हमजा आया, ऐसे ऐसे शहबाज शरीफ ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया हुआ है। कुछ पड़ा हुआ है, वो नहीं है, वो सफीरों का मसला है। हाँ, तो वही समझे? बता रहा हूँ ना। ये बाइंडिंग ने नहीं बोला उसने कि जो ये बाइडेन बात क्यों है। बोलेगा, जो क्यों बाइडेन तो नहीं टेलीफोन नहीं करता अरे था। बेटा, वो इसको नहीं करता था। हाँ। ये देखना अभी जा रहा है वो कौन? वो अमेरिका की भट्टो का बात बेटा। करते हैं, बिलावल जा रहा है? हाँ, जा रहा है वो। अच्छा, हाँ, जा रहा है, देखना जो बात बाइडेन बनेगी मिलेगा? नहीं मिलेगी। क्या कहेगा जो बाइंडिंग बाइडेन? इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा जो शहबाज बाइडेन- शरीफ को। बाइडेन का- हाँ, पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जहाँ पे वहाँ पे इमरान खान जैसा बोल रहा हो। अच्छा, ये तो इनके पिट्ठी इनकी बात करते हैं सब लोग। हाँ। आज तक इमरान खान जैसे बोले ऐसे कोई हुक्मरान बोले? ये कैसे बोले? रूस क्या है, यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे किए हैं, हाँ। उन्होंने पूरा वर्ल्ड इकट्ठा किया मुस्लिम लोगों हाँ। का। इन्होंने कुछ किया था ऐसा? और ये साल में आना ही इधर आना ये तो कहते हैं पाकिस्तान की हल्के में बारी कोई नहीं जीत सकता, इधर सब काम होते हैं। हाँ। हर काम होता है, सब लोग खाते हैं, बिटर कोई भी काम ये करवाना खाते पड़े। हैं, क्या जरूरी है खाना पीना? मकसद कहना ढिड भी रजदे है साडे। वो इनके मुसलमान नहीं है ना, ये कौन? अपने अल्लाह के मकसद कोई भी काम करना हो ना एक सेकंड, मुझे एक चीज बताएं, हाँ जी, हाँ जी। आप डाई हार्ड फैन है हमजा के, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी मांगे देगा? अल्लाह की मेहरबानी से। कितने का पेट्रोल डीजल मिले तो ले लोगे? कम से कम 50 रुपए लीटर होना चाहिए।
तो वो तो नहीं होगा। होगा इंशाल्लाह। जब कैसे? ये गवर्नमेंट कंप्लीट बनेगी ना, और इंशाल्लाह सब चीजें नीचे आएंगी। आटा कितने पे आना चाहिए? आटा कम से कम हमने देखे 40 रुपए किलो तक आटा बिका है। बिजली चढ़ गई है दोबारा, बिजली फिर आ जाएगी नीचे इंशाल्लाह। झटका लगा है ये ना? प्रोजेक्ट लगा लेकिन महसूस हुआ है ना? प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये लोग इंशाल्लाह। बिजली भी अच्छा। सस्ती आपको मिलेगी। बिजली का निजाम भी इन्हों लोगों ने खराब किया हुआ है। किन ये लोगों ने? 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं और इधर। उन्होंने तो बिजली 4 पूरी की साल थी, नहीं कब पूरी करके खान साहब ने दे के गए ये थे, जब फिर जाते काट हैं ना, ये कहते हैं कि अगला आदमी ये चला ही ना सके। एक सेकंड, खान साहब जब आए थे तो क्या बिजली पूरी थी कि नहीं थी? खान साहब जब आए ना, इन्होंने निजाम ऐसा कर दिया कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब खान साहब गए, मुझे कई दफा लगता है कि ये बिजली शिजली और रियासत का निजाम ना फिंगरप्रिंट पे चलता है। जब उन्होंने पता लगता है ना कि फिंगरप्रिंट किसी और दा है तो चलता ही नहीं ऐसे ही है, है। बंद हो जाता है। ये सब इल्जामात है, गरीब की बात नहीं कोई करता। गरीब को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, वो भी सियासी मामलात में उलझा हुआ है, वो भी अपनी रोटी का मामला भूल के इनको डिफेंड कर रहा है। यार कैसा जुल्म है ईमानदारी से। मैं सियासतदानों से दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि पायने माफ कर दो, आवाम दे पल्ले कख नहीं रहा जे, इन्हों सांभ लो। वो कोई भी सियासतदान हो, अगर आप इक्तदार में आए हैं तहरीके अदम एतमाद ला के, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपने जवाब देना है। खान साहब ने भी जवाब देना है, सरकारी मुलाजमीन ने जवाब देना है, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं ना कि लखे दियां लख बड़ाई, कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं, लेकिन गरीब की सिर्फ एक बला है, वो महंगाई से जान छुड़ाना है। लेकिन महंगाई का जिन ऐसा नाहंजार है, ऐसा बदबख्त है, ऐसा ख्वार कर देने वाला है कि वो बोतल में बंद होता ही नहीं। और अगर कहीं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कोई उसको बोतल में बंद करने में कामयाब हो ही जाए तो बोतल का ढक्कन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ना किसी माफिया की जेब में होगा। और जब वो ढक्कन नहीं मिलेगा तो जिन वापस बाहर। और फिर आम आदमी अपनी तमाम आने वाली हुकूमतों से वही सवाल करेगी कि भाई रोटी कब सस्ती होगी, गरीब कब पेट भर के बाइज्जत अंदाज में खाना खाएगा, और काम करने की इजाजत कब मिलेगी, कब मैं रिज़्क़े हलाल का नवाला अपने बच्चों को खिला सकूंगा। खुदा वाहिद जानता है, मैं बगैर किसी खौफ के ऑन स्क्रीन ये कह रहा हूं, जिसका दिल करे मुझे गिरबान से पकड़कर जहां मर्जी ले जाए। इस मुल्क में इस वक्त अगर आपने बाइज्जत कारोबार करना है और आप ये दावा करें कि मैं हलाल तरीके से कमा रहा हूं या कोई हराम खोर मुझे आकर हराम खोरी पर मजबूर नहीं करता, तो वो झूठ बोलता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि कहीं पुलिस एहलकार, कहीं से टाउन का मुलाजिम, कहीं से अलिफ बे जीम दाल दिहाड़ी फटी लगाने जरूर आएगा, और वो आपके हलाल रिज़्क़ को हराम करने में अपनी पूरी वैल्यू ऐड कर रहा होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो ये हुकूमत एक बेहतर निजाम, गरीब के तहफ़्फ़ुज़ के नारे पर आई है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सिटिंग वजीर आजम को उठाकर घर भेजा गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। पहले भी गए, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाने वाले इमरान खान साहब पहले वजीर आजम है। खान साहब के नसीब में काफी सारी पहली चीजें आई हैं, और पहली दफा उनको घर भी भेजा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। समझते हैं कि गरीब आदमी को क्या मिला, गरीब की आवाम, आवाज उन्हीं की आवाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खान साहब को घर भेजा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। एजेंडा था महंगाई मुकाओ प्रोग्राम, महंगाई मुक गई नहीं, वो और ज्यादा बढ़ गई है। वजह क्या है? वजह बस वो कहते हैं इन्होंने बढ़ाई है इमरान खान साहब, एक नून लीग वाले कहते हैं इमरान खान साहब के दौर की बढ़ी हुई है, और गरीब आदमी तो यही चाहता है कि महंगाई कम हो, आटा घी चीनी सस्ता हो, सब्जियां सस्ती हो, लेकिन काम बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल है वो 250 रुपए की आवाज आ रही है, पेट्रोल काबू नहीं आ रहा, डीजल काबू नहीं आ रहा, बिजली काबू नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड बन नहीं रही है। क्या बनेगा मेरा आपका? बस गरीब पिसता ही जा रहा है, शुरू से पिसता ही जा रहा है, अभी पिसता ही जा रहा है। बस खान साहब ने शाम को निकलना होता है, तकरीर करके वापस चले जाना होता है। उन्होंने तो हेलीकॉप्टरों में जाना, पराठों में जाना, गरीब आदमी के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, वोट बहुत तंग मेरा है आपका इनसे। क्या बनेगा? बस अल्लाह ताला ही है सबका मेहरबानी। कोई पैगाम दे दे हुकूमत पैगाम को। यही है हुकूमत को कि
کھانے پینے والی اشیاء کو سستا کیا جائے، آٹا، گھی، چینی، پٹرول، تاکہ وہاں بلوں میں یہ وہ فیول ٹیکس کی مد میں اتنے پیسے ڈالی جا رہے ہیں۔ 2 روپے کی روٹی یاد ہے شہباز شریف کے دور میں؟ 2 روپے کی ایسی ہے۔ شہباز شریف کنٹرول کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے جی، 2 روپے کی روٹی تھی، 12 روپے پہ جا رہی ہے، 250 روپے کا تھیلا تھا، اب 1320 روپے کا انہوں نے تھیلا کر دیا، اتنا مہنگا ہو گیا۔ انفارچونیٹ 1320 کا تھیلا، اور ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لوگوں کے پاس اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، اب تو کوئی کسر اقتدار کی، اس سے زیادہ اقتدار ممکن ہے کسی گھر میں؟ بس ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی ہدایت دے اور یہ مہنگائی کو کم کریں بس۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ الیکشن یا اسی طرح بھی وہ مخلوط حکومت لنگڑا لولا نظام چلتا رہے؟ نہیں، اس سے جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوگا تو مہنگائی کوئی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سارا مربع ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، شہباز شریف کہہ رہا ہے پچھلی حکومت نے کیا ہے، تو نئی حکومت جو بھی آئے گی وہ کہے گی یار پچھلے گند مار گئے سن تو ہنج رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ اصل میں جو ہے نا شہباز شریف لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، الیکشن ادھر سے عمران خان نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے ان لوگوں نے خراب کر دیا، عمران خان کہتا ہے اس نے خراب کر دیا، آپس میں مدعا ڈال رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غریب عوام کا جو ہے نا، خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا 2018 میں آ کے، لیکن اس نے کم سے کم 4 سال حکومت کی ہے، کچھ نہیں کوئی تو کر ہی رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں 2 سال میں میرے رہتے ہیں میں مہنگائی میں چاہوں کنٹرول گا کر لوں 2 گا۔ چیزیں 3 چیزیں خان صاحب کی بتائیں جو انہوں نے بہتر کی ہیں۔ انہوں نے یہ سارے جو چورس نے کہا تھا کہ یہ دیکھنا اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ہوئے نا سارے۔ او یار مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں غریب کے لیے جو اچھا کام کیا ہے وہ بتائیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں آخری جو سال ہوگا نا 1.5 سال، یہ سال کے اندر میں مہنگائی کنٹرول کروں گا۔ جب وہ گندا ہو رہا تھا یہ سارے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، جب اس کو پتا یہ کام وہ کرے گا، مہنگائی آپ کے خیال میں کنٹرول کر سکتے تھے؟ جی بالکل کر سکتے تو پہلے کیوں نہیں کی؟ تو پہلے آخری 1.5 سال تو یہ پرانا سیاسی نظام ہے کہ ووٹوں کے لیے کنٹرول کی جاتی ہے۔ جو پہلے ان کے جو سارے کام خراب تھے وہ ٹھیک بھی کرنے میں کون سے 2 کام چلے؟ 3 چھوڑے 2 بتا رہا ہوں۔ 30 سال 2 کام جڑے چاہیے کیتے 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے کیا کر لیا یار؟ ان کو چھوڑ دینا، وہ تو برے تھے۔ 3 سال کے اندر کیا نام ہے آپ کا؟ عمران صاحب، میں بھی عمران تھے، خان صاحب بھی عمران۔ ہاں جی بالکل، ٹرائکا بن گیا ہمارا۔ ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ وہ تو برے تھے آپ کے مطابق، تو بروں سے تو اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ خان صاحب تو اچھے تھے، بالکل اچھے تھے، تو انہوں نے 2 کام دس دیو، چلو ایک ہی دس دیو یار۔ ایک جو اس نے صحت کا نظام آپ کو دیا، ایک اچھا کام یہ ہے کہ صحت کا نظام اس نے کتنا بڑا آپ کو لا کے دیا۔ کون سا نظام؟ صحت کارڈ۔ خدا کا خوف کریں، انشورنس تھی یار، پاکستان کے اندر کوئی صحت کے بارے لے کے آیا، اس نے نہیں سوچا نا سارا کچھ۔ کیا سوچا، کیا کیا امپلیمنٹیشن کا بتائیں۔ جو 3 سال کا جواب نہیں دیتے وہ 3 سال کے اندر خان صاحب ان کے نزدیک صحت کارڈ آپ کا ایک واحد مائل سٹون ہے، دوسری چیز ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ، مجھے شاباش دینی چاہیے آپ کی اس ٹیم کو جس نے ایٹ لیسٹ آؤٹ آف دا باکس ایک آئیڈیا ضرور لا کے دیا۔ چیجا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اور سرکاری ہاسپٹلز نے اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر۔ حکومتیں آ رہی ہیں، حکومتیں جا رہی ہیں، اقتدار اپنی کروٹیں لے رہا ہے، غریب کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریب کا اس دور میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہر چیز بہت مہنگی آپ کے سامنے ہی ہے، کوئی بھی چیز اس وقت سستی نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے تو مشکل ہی ہو رہی ہے۔ مہنگائی مکاؤ پروگرام پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، تو پھر بھی مہنگائی ختم نہ ہو تو کہاں جائیں؟ پھر اس کا یہی حل ہے کہ الیکشن نہیں کرائے جائیں، تاکہ جو مضبوط حکومت ہے اور وہ اچھی پالیسیز لے کے آئیں۔ اگر پھر بھی مخلوط حکومت آ جاتی ہے پھر کیا کریں گے؟ اگر اقتدار کسی ایک کو، خان صاحب کہتے ہیں جناب مجھے مخلوط حکومت نہیں چاہیے، آپ یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ خان صاحب کو اس وقت 2/3 میجورٹی میں لانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں 2/3 لانا نہیں چاہیے، عوام نے لانا ہے۔ عوام نے لانا ہے، وہ کہتے ہیں 2/3 میجورٹی چاہیے، نون لیگ کہتی ہے 2/3 میجورٹی چاہیے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کہتی ہے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر کسی فریق کو بھی نہیں ملتی دین واٹ؟ سر نون لیگ کو 2/3 میجورٹی ملی ہے پہلے بھی، 2 دفعہ ملتی۔ ہاں جی، انہوں نے کچھ نہیں کیا اس عوام کے لیے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کو بھی 5 سال پورے نہیں کرنے سر دیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر نہیں ملتی 2/3 میجورٹی خان صاحب کو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ تو وہ پرانے لوگ ہیں، آزمائے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے دوبارہ بھی آگے 2/3 میجورٹی میں سانو ووٹ نہیں لبے گا، سانو طاقتور نہیں کیتا جائے گا تو اللہ حافظ پاکستان دا۔ جی پھر کیا کر سکتا ہے بندہ؟ عوام کو تو دیکھنا چاہیے نا کہ اب ایک بندہ جو کام کر رہا ہے، جو جس کو کام کرنے نہیں دیا گیا، اس کو 2/3 میجورٹی میں لے کے خان صاحب کے 3 کام بتا دیں۔ خان صاحب کے 3 کام جو انہوں نے 3 ساڑھے 3 سال اچھے کام جو 3 کیے ہیں، غریب کے لیے صحت کارڈ دیا ہے، جو غریب کارڈ آدمی تو امپلیمنٹ ہی نہیں نا صحیح طریقے سے اس کا سر، پہلے بھی بھائی نے بتایا اور میں نے اس پہ کھول کے بات کی کہ حکومت کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹ کروانا،
جی۔ हुकूमत का काम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही तो इसका मतलब है हुकूमत नाकाम है। सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल इम्प्लीमेंट नहीं हो सका सेहत कार्ड सही तरह से, लोगों को सेहत इंसाफ नहीं मिल सका। लोगों ने उस कार्ड के ऊपर इलाज करवाए हैं ना? कितने लोगों ने करवाए हैं? मेरे ख्याल से जो मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने करवाए हैं, और वो खान साहब को दुआएं दे रहे हैं। सर मुझे खान साहब ने गरीब आदमी के लिए पनाहगाह बनाई है, जहाँ पे गरीब लोग जाके बैठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं। ये काफी नहीं है। पनाहगाह टाउन इंतजामिया का काम है जी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये काउंसलर लेवल का काम है सर, लेकिन जिला कौंसल का काम है, बहुत ही बड़ा कर लो। पॉलिसीज तो उन्हीं की है ना सर। वजीर आजम का काम बड़ा होता है। शहबाज शरीफ मेट्रो बनाता था ना, जी। तो खान साहब कहते थे ये मेयर के काम है जो ये कर रहा है। तो पनाहगाह एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये काउंसलर लेवल के बंदे का काम है भाई। जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वजीर आजम लेवल के काम वजीर आजम लेवल चलो के एक काम ये है कि आजाद खारजा पॉलिसी उन्होंने दी है। कैसी? जो खान साहब ने पॉलिसी बनाई है वो आजाद खारजा पॉलिसी है। रूस के साथ आजाद खारजा पॉलिसी में पहली बात कि कल हम कहते थे जब फ्रांस का मसला हुआ, पाकिस्तानी खत्म नबूवत के मामले पर बाहर बैठे, हुर्मत रसूल के मामले पर, खान साहब ने कहा जी कि मैं इनसे ताल्लुकात खत्म नहीं कर सकता, डंडा सोटा चलाया, ऐसी तैसी की। जब वही मामला दूसरी साइड पर आया तो खान साहब ने कह दिया जी ऐसे गलत हो गया। ये कैसी आजाद खारजा पॉलिसी है कि जो मुझे सूट करे वो हलाल है और दूसरा हराम है? सर, आजाद खारजा पॉलिसी यही होती है कि मुल्क अपने फैसले खुद करे। अभी काफी फैसले खान साहब खुद करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको चाह रहे हैं लेकिन काम करने नहीं दिया जा रहा ना। चाह रहे हैं खान साहब, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता। मैं ईमानदारी से मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं पब्लिक के पास जाऊं, उनको एजुकेट करने की कोशिश करूं और उनको ये बताऊं कि शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान और इमरान खान या ज़ैद बकर ये इतने मोतबर और मुकद्दस नहीं हैं जितने मोतबर मुकद्दस आपके खानदान कबीले हैं। अपनी अपनी फैमिली की कैपेसिटी में ये भी मुकद्दस है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपकी बुनियादी जरूरियात का हसूल होना चाहिए, तभी पाकिस्तान मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा। और उन मामलात को देखते हुए वोट कास्ट करें। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि अगर हम भेड़ चाल में यार वो टुरदा बहुत सोना है तो यार जाके मॉडल बना दो, वो दिखता बहुत सोना है तो भाई उसे को मॉडलिंग करे जाके, वो देखो ना वो यूं यूं करके बात करता है। भाई इन चीजों से फैन बनने की बजाय आपको अब वक्त आ चुका है, क्योंकि आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं। अगर आप पीछे रह गए आप बर्बाद हो जाएंगे, बड़े भेड़िया आपको खा जाएंगे। आपको अब अपने कदमों पर खड़ा होना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम चूंकि बाप बेटे के लिए है, यानी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के लिए है, और बिबता है आम आवाम की। आम आवाम माजी की हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत जो कि इनकी अपनी थी, मुख्तलिफ किस्म के जख्म अपने सीने पर लिए हुए है, और सबसे बड़ा गहरा रस्ता हुआ जख्म जो है वो बुनियादी तौर पर महंगाई का है, रोटी टुकर का है, अपने खानदान कबीले को ना पाल सकने का है। लेकिन दूसरी जानिब माफियाज जो इमरान खान साहब वाले थे, जिनका जिक्र वो किया करते थे, वो पहले से ज्यादा कदावर, सेहतमंद, मुस्तहकम हो चुके हैं। आज लाहौरियों के पास है और चाहेंगे कि लाहौरी अपने वजीर आजम और अपने वजीर आला से डायरेक्ट बात करें और उन्हें बताएं कि हमारे मसाइल क्या है, हमारी अजियत, हमारी तकलीफ क्या है। और अगर आप भी ना कर सके तो फिर कौन करेगा, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करते हुए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बनी गाला भेजे। तो फिर अगर आप ना कर सके तो कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है। खान साहब जब वजीर आजम थे ना, वो हमसे नाराज हुआ करते थे। वो कहते थे कि यार किसी भी शख्स के आगे माइक करके कहते हैं हाँ भाई तब्दीली आ गई है, अब क्या करें? महंगाई तो काबू नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। हालात क्या है? हालात आगे से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अच्छा जी, क्यों? ये हुकूमत तो आई इस बात पे थी कि जी महंगाई की कमर तोड़नी है, गरीब को बचाना है। वो बस उनका वो इस हिसाब में वो छोड़ गया हुकूमत को अपनी को, कि वो इतनी बुलंद कर गया है महंगाई को
کہ یہ نہیں چھڑوا سکتے اس کو مہنگائی. عمران خان جاتے جاتے مہنگائی اتنی بڑھا گئے ہیں کہ یہ کم نہیں کر پائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات. اچھا تو وہ کس طریقے سے اتنی بلند کر گئے اور یہ کیوں نہیں کم کر پا رہے؟ کیا بنیادی وجوہات سمجھتے کہ ہیں؟ اب وجوہات یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو چل رہا ہے آج کل کا امریکن وہ سسٹم. ہاں ہیں کیڑا امریکن سسٹم؟ یہ جو وہ بیچتے ہیں کیا نام خط ہے؟ والی کہانی، ہاں خط والی کہانی، دھمکیاں دیتے ہیں، ہاں طرح کٹ دینا. ہاں وہ دھمکی اپوزیشن کہتی تھی نہیں دی، گورنمنٹ کہتی تھی دی ہے، اب اپوزیشن کہتی ہے دی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں دی ہے. نہیں جی. ہم کہاں جائیں؟ یعنی کہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ایک سردار کا ایک قبیلے کے بڑے کا مخالف طرح نکالتا ہے، انہوں ڈراندا ہے، انہوں دھمکی دینا ہے، تو وہ نیچے والوں کو طرح نکال دے گا. اس کا تو کام ہے کہ اس پریشر کو ایبزارب کرے اور اپنی قوم کے مفاد کا کام کرے. بالکل صحیح بات. اگر گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ، باپ بیٹے کی گورنمنٹ مہنگائی نہیں کم کر سکتی تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں؟ الیکشن ہونا چاہیے فوری. تو ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم ہاں جی نواز شریف کو. نواز شریف کو. الحمدللہ. یعنی نون لیگ بھی کہتی ہے الیکشن فوری ہونا چاہیے، تو جانے کیوں نہیں؟ الیکشن میں کیوں نہیں جاتے؟ کس نے روکا ہے؟ ہاں یہ تو ان کی اب مرضی کی بات ہے. بالکل صحیح بات. پہلے کہتے تھے کہ جوتے کی نوک پر اقتدار، اب ملا ہے ماشاءاللہ تو کہتے ہیں بھائی جی ٹھہر جو تھوڑا ساتھ لے لیے. بالکل غریب ساتھ نہیں لے آتے وہ لے لیں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے چال چلن دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا دن. نہیں کہاں پہ جاتے ہیں؟ وہ تو نظر میں تو رہتا ہے نا، سارا دن دیکھ تو رہے ہوتے ہیں. بھائی کی دکان ہے، تھوڑا ٹائم. غریب کے کیا حالات ہیں؟ حالات اس نہیں ہیں پہلے کے نہیں، ابھی آگے حالات ان جی نے. کون آئے گا تیسی بچائیں گے؟ اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی بچائے گا، نہیں بچا سکتا کوئی. اچھا جی، وہ بھائی جان کہہ رہے ہیں مشرف آئے گا تو بچیں گے. کرتے ہیں ان سے بھی، کرتے ہیں آپ سے بھی بات. اچھا ہر بندہ اپنا دسے گا، مشرف آئے گا، وہ آئے گا. ہاں اللہ ہی کرے گا جو کرے گا. غریب دا حال کی تو ہوئے گا، روٹی ٹکر سستا کدو ہوئے گا. ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کر سکتے کچھ. کوئی نہیں انتظار کر رہے ہیں. ووٹ کنوں دینا ہے؟ ووٹ تو نواز شریف ہونا دیں. کیوں؟ کوئی محبت تو ہوئے گی نا. کام کراتے ہیں تھوڑے بہت. کیا کام کراتے ہیں؟ محلے کے کام بہت کرائے. محلے کے کام کونسلراں دے ہوندے نے، وزیر اعظم دے نہیں ہوندے. کونسلر نوں پیسے ملنے تو کرتے ہیں نا. اچھا تو کونسلر اپنے کولوں نہیں کر دیندے. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ مضبوط ہو، تو نون لیگ نے تو لوکل گورنمنٹ کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا تھا. وہ تو انہوں نے آئے نے، دیکھو ان کی کر نہیں ماضی میں 2018 والی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے آپ کام کیتے نے. 13 سے 18 میں روڈ بنائے، سب کو کیتا ہے نا. 13 سے 18 میں لوکل گورنمنٹ نہیں امپاور ہو سکی، وہ کام نہیں کر سکے، تو وہ اب بھی نہیں آنے دیں گے. پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھو 4 سال کوئی گلی محلہ کچھ بھی. اچھا ویسے ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں آنیسٹلی یہی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر میں غلط کہوں تو یہ مجھے روک دیں، میری بات کو رد کر دیں. کامن پبلک کی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک ووٹ جو ہے نا ان کے لیے ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ بس انہوں نے دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ برادری کا پریشر، عزیز و اقارب کا پریشر، میرٹ باقی نہیں رہا. جس نے خان کو دینا ہے انہوں نے خان کا طے کیتا ہے، جس نے شیر کو دینا ہے اس نے شیر کا طے کیا ہوا ہے. تو میں دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا، جب آپ ووٹ کے لیے اپنا انفرادی میرٹ نہیں رکھ سکتے تو مجھے اور آپ کو سیاستدان کو شکوہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر جو اس کا دل کرے وہ کرے، وہ چمدیاں چلائے پنجابی کہندے نے. جو اس کا دل کرے وہ نوچے، وہ لوٹے، وہ کھسوٹے، اس کی مرضی. کیونکہ آپ نے ووٹ دیتے ہوئے یہ سلوک اختیار کیا تھا اپنے ووٹ کے ساتھ. پنجابی کی مثال دوبارہ دینا چاہوں گا، جیو جیا منہ ہو جی چپیڑ. ہم نے منہ ایسے بنا رکھے ہیں تو ہمارے منہ پر پھر چپیڑ بھی ویسی لگتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم کیا السلام. حال ہے؟ دعا ٹھیک ہے. مہنگائی شنگائی مہنگائی بہت ہو گئی ہے بابا جی. بدی جا رہی ہے دن خان صاحب دے دور تو کوئی بہتری آئے گی ہن؟ لگتا تو ہے بہتری آئی مگر نظر نہیں آ رہی کسی پاس. کنے دسیا کہ بہتری آ رہی ہے؟ بہتری ایسے ہے کہ دکاندار جنہوں کو پوچھو کہتے پیچھے یہی حال ہے، اسی کی کریے. خان صاحب کہندے سن کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے. ہاں جی. میں آلو ٹماٹر دی ریٹ لئی نہیں آیا. موجودہ حکومت آلو ٹماٹر لئی آئی ہے نا؟ آئی ہے جی، آئی ہے، بالکل آئی ہے. تو پھر ہن کیوں نہیں کٹ رہا؟ تو انہوں کہندے سی نا کراں گے، کوئی نہیں کرتے. لوڈ شیڈنگ بھی کہہ رہے سی کہ یکم مئی تو ختم ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہو رہی.
ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਤਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ اور ਸਿਆਣ ਕੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਲਾਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆਣ ਕੇ वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ साहब आप हैं वज़ीर आला आप हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब तो अब आपके बेटे हैं वैसे यार कैसा मजा है मैं तो ईमानदारी की बात बताऊं मैं इंजॉय कर रहा हूं इस सिचुएशन को कि बाप एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म और बेटा सबसे बड़े प्रोविंस का वज़ीर आला यार वैसे मजा आ गया है ना तो कोई थोड़ा मजा गरीब नूं भी ले लैन दियो कोई हुंदा भी फायदा हो जाए जहां पर आप लोगों पर अल्लाह ने इतना करम किया है और एक बात याद रखिएगा हमजा साहब और शहबाज साहब कि ये सिर्फ करम नहीं है ये आपका इम्तिहान शुरू हो गया है इम्तिहान आपके घर का रास्ता देख चुका अब मोहतात होने का वक्त है अगर मोहतात नहीं होंगे तो जनाबे वाला इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा और ना जाने क्या क्या ये जहां हम बैठे हुए इन्हीं गलियों ने अंदरून लाहौर ने बड़े बड़े कदावर लोग देखे उनके मुकाबले में आपका इक्तदार और इख्तियार चुन्नू है उनके एक जुबान की लग़्ज़िश पर सर उतर जाया करते थे आप तो बहरहाल फिर भी कानून के ताबे हैं आपसे सवाल किया जा सकता है आपको कुर्सी से उतार के घर भेजा जा सकता है उनको तो नहीं भेजा जा सकता था उनका दास्तानों में नाम बाकी नहीं है खुदारा दस्त बस्ता दरखास्त हाथ जोड़कर बेबतार मिन्नत के गरीब की रोटी उसके जान का तहफ़्फ़ुज़ उसकी सेहत की हिफाजत उसके बच्चों की तालीम उसके पीने का साफ पानी ये बुनियादी ज़रूरियात हैं आप वो कहते हैं ना नवाए सोने तुसी नवे नहीं हो आप नए नहीं है 30 साल ਤੁਹਾਡੇ गाटे ਪੈਂਦੇ ने आप लोग नए नहीं हैं आप गरीब की नब्ज़ को जानते हैं गरीब आपकी नब्ज़ को जानते हैं इनके लिए कुछ करें सियासत होती रहेगी मैं माजी की हुकूमत और आज की अपोजिशन और खान साहब से भी दरखास्त करूंगा कि कंटेनर की तकरीर में आप बड़ा लेताड़ते हैं एक ही सब्जेक्ट हर जलसे में चल रहा होता है मैं दस्त बस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि गरीब के रोटी टुकर को भी उसमें शामिल कर लिया जाए चेजा कि आप अपने दौर इक़्तिदार में वो नहीं दे सके मसाइल संगीन और शदीद हो गए रिक्वेस्ट है कि गरीब की बात करें उसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करें इजाज़त चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम